Hello students, good morning. So in the last class we were discussing dissociation constant of weak acid as well as a weak base, right? So now let us consider dissociation constant of weak base. Dissociation constant of weak base. Dissociation constant of weak base, it is denoted by the symbol Kb. Okay, so now let us consider why it is used, why Kb and Ka is used in case of weak acid as well as weak base. In order to find out the strength, we should use the term dissociation constant. ಹೌದಾ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು H+ ಮತ್ತು OH- ಅಯಾನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H+ and OH- we cannot identify or we cannot judge the strength of acid as well as a base. So anta casealli we should use a dissociation constant. Okay, now let us consider, let BOH be the weak base. Okay, be the weak base. We know that base is a substance which dissociate in water produces OH- according to the scientist Arrhenius. Clear? So now let BOH be the weak base, and it is dissolved in 1 dm cube or 1 liter of water. 1 dm cube of water. So the base BOH, which is dissolved in 1 dm cube of water, let alpha be the degree of dissociation. Okay, let alpha be the degree of dissociation. Now let us consider BOH, which is a weak base, therefore it undergo only partial dissociation to form B+ and OH- ion. Okay, OH- ion. So partial dissociation ಆಗುವ ಕಾರಣ, ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ OH- ಅಯಾನುಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು B+ ಮತ್ತು OH- ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Now let us write the equilibrium constant or dissociation constant of weak base. Kb is equal to molar concentration of B+ into molar concentration of OH- divided by molar concentration of BOH, where Kb is a dissociation constant of weak base. Now let C moles of BOH be the initial concentration. Let C moles of BOH be the initial. Let C moles be the initial concentration. Let us consider, let C moles be the initial concentration of a base BOH, which is dissolved in, so BOH ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, C moles, which is dissolved in 1 liter of water. C moles ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು BOH ಬೇಸ್ 1 liter of water ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ C moles ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು, ಆಲ್ಫಾ, ಲೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ C moles ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೋಲ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ C moles ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ B+ ಮತ್ತು OH ಅಷ್ಟೇ moles of B+ as well as OH- ion ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, C moles be the initial concentration of BOH, and out of which
C alpha moles of BOH dissociates to give ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ BOH ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ B plus and C alpha moles of OH minus ion. Okay, now let us write here BOH which undergo partial dissociation to form B plus and OH minus. Initial number of moles ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡದ್ದು C. So this is not yet formed. Next, number of moles dissociated ಎಷ್ಟು ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ BOH ಮಾತ್ರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at equilibrium ಎಷ್ಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ. ಹೌದಾ, ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ B plus and ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ OH minus. Let us substitute in dissociation constant. We have Kb is equal to, at equilibrium, what is the molar concentration of B plus C alpha into C alpha. What is molar concentration of BOH? It is C minus C alpha, which is equal to alpha square C square divided by C is a common factor 1 minus alpha. So C gets cancelled here. Alpha square C divided by 1 minus alpha, which is equal to dissociation constant of weak base. Kb is equal to alpha square C divided by 1 minus alpha, where alpha is a degree of dissociation, C is the concentration. So here, larger the value Kb or Ka, if it is for weak acid, then it is Ka. If it is weak base, then it is Kb. So larger the value Ka or Kb, stronger is the weak acid or weak base. Ka ಮತ್ತೆ Kb ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Kb, stronger is the weak base. So this is important. Final formula is very important. Ka or Kb, which is equal to alpha square C divided by 1 minus alpha. So this is about dissociation constant of weak acid as well as weak base. Now one more term, that is pKa and pKb. Okay, pKb. pKa is, it is a negative logarithm to the base 10 of dissociation constant of weak acid. So what is pKa? pKa, it is a negative minus log to the base 10 of Ka. What is the definition of pKa? It is a negative logarithm to the base 10 of dissociation constant of weak acid, or pKb. One more term called pKb minus log to the base 10 of dissociation constant of weak base. Okay, so illi Ka is a dissociation constant of weak acid, Kb is a dissociation constant of weak base. Now smaller the value of pKb or pKa, stronger is the weak acid as well as weak base. pKb value ಅಥವಾ pKa value ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ,
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಕೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಕೆ ಬಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಎ ಆರ್ ಕೆ ಬಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ to the base 10 of dissociation constant of weak acid. pKb, it is a negative logarithm to the base 10 of dissociation constant of weak base. And one more formula, just ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Ka into Kb which is equal to Kw. What is Ka? Dissociation constant of weak acid. What is Kb? Dissociation constant of weak base. What is Kw? Ionic product of water. So the relationship Ka into Kb which is equal to Kw. Okay, now one more topic here. That is di and polybasic acids and di and polyacidic bases. Okay, di and polybasic acids. Di means two, poly means many. Basic acids. Now let us consider only di and polybasic acids. What is the meaning? Now HCl or HNO3, hydrochloric acid, nitric acid, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ in HCl there is only one replaceable ಅಥವಾ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಆಸಿಡನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H plus and Cl minus. Hence we can say that HCl is a Arrhenius acid. ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. HCl ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್, ಎನಿ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ HCl is a acid, sodium hydroxide is a base. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್, ಒಂದೇ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ one molecular base. So it replaces one hydrogen. Therefore HCl can be termed as monobasic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. monobasic acid. ಆಸಿಡ್ ಹೌದು, HCl is an acid. ಆಸಿಡ್ ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ monobasic. mono means one, basic ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಬಲ್ H plus ion, it can react with only one base molecule, one molecular base. Therefore we can call it as monobasic acid. In other words, basicity anta heltare. Basicity. What is the basicity of HCl? It is 1. What is basicity? Basicity anta helidre the number of replaceable or ionizable proton present per molecule. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ HCl ಓನ್ಲಿ ಒನ್. therefore it is monobasic acid or basicity of acid is 1. What in case of HNO3, nitric acid? Here also there is only one ionizable. The number of ionizable proton present per molecule is only 1. Therefore it is also monobasic acid or basicity in this case is also 1. Okay, now we want dibasic as well as polybasic acids. What does it mean? Let us take sulfuric acid as an example. H2SO4. Here you can see there are two ionizable protons. There are two
two ionizable ions are present. Therefore, basicity is 2. What is basicity? It is H2SO4 is an example for dibasic acid. Di means 2. In H2SO4 there are 2 ionizable protons present per molecule. Therefore, it is called dibasic acid. Basic it can react with the 2 molecular base. So, it is dibasic acids. Basicity, in other words, basicity is 2. One more example, COH. This is oxalic acid. There is also a presence of 2 ionizable protons. Therefore, basicity is 2. The number of replaceable or ionizable protons present per molecule of oxalic acid is 2. Therefore, basicity is 2. Polybasic acids. Acids having more than 1 ionizable proton per molecule is called polybasic acid. Similarly, di and polyacidic bases. Here we need to consider any base. Let us consider sodium hydroxide and potassium hydroxide. These are the examples for bases. What is the meaning of base? Arrhenius base. It is a substance when dissolved in a water produces OH minus. So, in case of sodium hydroxide, there is only 1 ionizable OH minus ion is present. Is it clear? So, only 1 ionizable. Hauda onde ionizable aguvantaha OH minus hydroxide ion untu. Ada karana sodium hydroxide is mono acidic base. Okay, idu base alva. So, hege helbeku neevu sodium hydroxide is mono. Yake mono? Single OH minus ion irudu. So, it is mono acidic. Yake idu base aada karana it can react with the 1 molecule of acid. Clear? So, the mono acidic base yaudu sodium hydroxide is mono acidic base because there is only 1 ionizable OH minus ion is present. Similarly, potassium hydroxide KOH. It is also an example for mono acidic base because there is only 1 ionizable OH minus ion is present. Now, we need di as well as polyacidic bases. So, let us consider calcium hydroxide or aluminium hydroxide. You can see here there are 2 ionizable OH minus hydroxide ions are present. Therefore, this is a base. Which type of base it is? It is a diacidic base. Diacidic base. Base haudu adu 2 molecules na acid nottige react agbodu. So, it is diacidic base. Or in other words, we can say acidity. Acidity is 2. Where in this case, it is basicity. Okay. Aluminium hydroxide, there are 3 replaceable or ionizable OH minus ion is present. Therefore, it is triacidic base. So, what is polyacidic bases? Bases containing more than 1 ionizable OH minus or a hydroxide ion is termed as polyacidic bases. Hope this is clear to you. Now, one more important topic in this chapter, that is common ion effect. Very, very important. Always it is asked in the final examination. Okay. So, what is common ion effect? Explain with an example. So, common ion effect. Common ion effect. I'll write the definition. Okay. What is common ion effect? It is a degree or suppression in the degree of dissociation of. It is a suppression. Note it down. It is a suppression in the
degree of dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte containing a common ion is called common ion effect. What is the statement? The suppression means suppress ಮಾಡೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. Suppression in the degree of dissociation of weak electrolyte. What does it mean, weak electrolyte? It undergo only partial dissociation by the addition of a strong electrolyte. Strong electrolyte, electrolytes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Electrolytes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ substances, they will conduct electricity. ಹೌದಾ? ಅದರ ಮೂಲಕ electricity ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್, ವೀಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ by the addition of strong electrolyte containing a common ion. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ acetic acid. Consider acetic acid, CH3COH, ethanoic acid. Let us consider CH3COH. So this is an example for weak electrolyte. What happens when we dissolve acetic acid in water? ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, I'll dissolve, let us dissolve acetic acid, CH3COOH. Let us dissolve acetic acid in water. Acetic acid is an example for weak electrolyte. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is an weak electrolyte. ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏನು CH3 ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ the present between oxygen and hydrogen, it cleaves to form CH3COO minus. ಇದು ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು? when compared to hydrogen, oxygen is more electronegative. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ H+ ion. ಓಕೆ, ನೌ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ H+ ion is produced. ಈಗ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ molar concentration of H+ divided by the molar concentration of the reactant, that is acetic acid. ಇದು according to the law of chemical equilibrium. ಹೌದಾ, law of chemical equilibrium ಪ್ರಕಾರ ನಾವು law of mass ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, K is equal to molar concentration of the products divided by molar concentration of the reactant. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಉಂಟು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ acetate ions and H+ ions are present in the solution. To this solution, let us add strong electrolyte. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೇಮ್ ಇರುವಂಥ ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, H+ ಇದೆ, CH3CO-, ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಅಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ನಾನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ CH3COONA.
ಏನಿದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH3CO ಇದು ಆಸಿಡ್, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾ ದೇರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಅವುಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. arrow mark, this type of arrow mark indicates complete dissociation, whereas this type of arrow mark indicates only the partial dissociation. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಉಂಟು, H+ ಅಯಾನ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ which undergo complete dissociation to form CH3COO- plus one more ion is Na+. ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತು H+ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಉಂಟು, ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ Na+ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಲೀಚೆಟಲಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Ka, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಆದರೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ CH3COH ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಬೈ ಫೇವರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟಾ? ಲೀಚೆಟ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಇಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೆನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆಸ್ ಟು ನಲ್ಲಿಫೈ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌದಾ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಬೈ ಫೇವರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್.
ಆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? CH3COH ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರೇಟ್ ಅನ್ನು, ವೇಗವನ್ನು, ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಯಾವಾಗ? ಬೈ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ H+ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಯಾನ್ ಉಂಟು. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಅಮೌಂಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte containing a common ion. So very important. What is common ion effect? It is a suppression in the degree of dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte containing a common ion. Clear? So now let us ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು? ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ನಾನು ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. Weak electrolyte, it is, let us dissolve this weak electrolyte ammonium hydroxide in water. So it will undergo only partial ionization to form ammonium ion as well as hydroxide ion, OH minus ion. So now equilibrium constant, let us write Kb NH4, concentration of ammonium and hydroxide ion divided by concentration of ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ನಾವು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು? ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಾನೀಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರುವಂಥ ಅಯಾನ್ಸೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl-. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ನಾನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಉಂಟಾ? ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ, ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು? ಬೈ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ the increased concentration of ammonium ion suppresses the degree of dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte containing a common
ion. So this is very, very important. What is common ion effect? The suppression in the degree of dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte containing a common ion. Unsala odi. Okay. So this is about today's class. Thank you. Thank you one and all.